SEO Social Science YouTube channel, your study guide. ሃይ ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የሶሻል ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው ይዤላችሁ የመጣሁት ጂኦግራፊ ግሬድ 11 ዩኒት 2 ቀጣዩን ፓርት ነው እና ከዛ በፊት አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ተከፍቷል የሶሻል ሳይንስ ጥያቄዎች ብቻ የሚሰሩበት ማለት ነው እና እሱን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ይችላሉ። እና ወደ ዛሬው ትምህርታችን ስንገባ ዛሬ የምንመለከተው 2.5 factors influencing the world climate regions የዓለምን የአየር ንብረት ክልሎች ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ምክንያቶችን ነው ፋክተሮችን ነው አሁን ዛሬ የምንመለከተው ማለት ነው። እና the global climate distributions took to be jumbled with comparable climate conditions occurring in widely dispersed locations of the globe እና በአለማችን ላይ የሚገኙ የአየር ንብረቶች ስርጭቶቻቸው ማለት ነው የተዘበራረቀ ይመስላል እና climate controls are the elements that influence the climate in any given locations እና ይሄ የአየር ንብረት መቆጣጠሮች ኮንትሮል የሚያደርጉት ማለት ነው በየትኛው ቦታ ላይ በክላይሜት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ኤሌመንቶች ናቸው ማለት ነው። እና በክላይሜት ሪጅን ላይ በክልሉ የአየር ንብረት ላይ ማለት ነው ተጽዕኖ ከሚያሳድሩ ነገሮች መካከል the amount of sunlight ይሄ የፀሐይ ብርሃን መጠን the variation with latitude የላቲቱድ ልዩነት the distributions of land የመሬትና the distributions of lands and waters የመሬትና የውሃ ስርጭቶች prevailing winds የንፋስ ኃይሎች the positions of high and low pressure zones የhigh እና የlow pressure ዞኖች ግፊቶች እና mountains barriers የተራራ ሰንሰለቶች heights are all factors that influencing the region climate እና እነዚህ ናቸው እነዚህ ክላይሜት ሪጅኖች ናቸው በክልሉ የአየር ንብረት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩት ማለት ነው። እና ከነዛ መካከል አንደኛው ስንመለከት 2.5.1 latitude ወይም seasonality የሚለውን ስናይ on any given day solar energy insolation strikes the earth at a decreasing angle from 90 degree or direct overhead to 0 degree where the sun is on the horizontals እና insolation ምንድነው ስንል the amount of solar radiation that reaches the earth through short wave የፀሐይ ጨረር መጠን ነው መሬትን የሚነካት ማለት ነው በሾርት ዌቮች አማካኝነት ኢንሶሌሽን ስንል ማለት ነው። እና ይሄ ምድርን ከ90 ዲግሪ እስከ 0 ዲግሪ ባለው አንግል ውስጥ መሬትን በቀጥታ ኦቨርሄድ አናት ላይ በሆሪዞንታል ባግድም መልኩ የምድራችንን ጎኖች የፀሐይ ጨረር ይነካቸዋል ማለት ነው። above the horizons when the sun's angle is lower there is less intense insolation that means close to 0 degree እና የፀሐይ ጨረሩ አንግል ዝቅ ሲል ትንሽ የጠነከረ ምድርን የሚነካ የፀሐይ ጨረር ይኖራል ማለትም ወደ 0 ዲግሪ ሲጠጋ ማለት ነው። this is because when solar rays reach a high latitude regions lower angle earth they are attenuated and depleted more efficiently by colliding with more air particles እና ምክንያቱም ለምንድነው የፀሐይ ጨረሮች ማለት ነው ከፍተኛ ላቲቱድ ክልል ውስጥ ሲሆኑ ዝቅተኛ የሆነ አንግል ምድር ላይ ይደርሳሉ ከዛ በኋላ ከብዙ የአየር ፓርቲክሎች ወይም ቅንጣቶች ጋር በመጋጨታቸው እየቀነሰና እየመነመነ ስለሚመጣ ነው በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው። solar rays flow through the atmosphere most efficiently when the sun is directly overhead that means a 90 degree sun angles at equatorial location because they reach the surface perpendicular to it and have fewer opportunities to be attenuated እና የፀሐይ ጨረሮች በከባቢ አየር ውስጥ ማለት በብቁ ሁኔታ ፍሎ የሚያደርጉት የፀሐይ አቅጣጫቸው ኦቨርሄድ ሲሆን ነው ማለትም በ90 ዲግሪ የፀሐይ አንግል ላይ ሲሆን ነው እና የምድር ወገብ አካባቢዎች ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። እና አቅጣጫቸው
የምድር ወገብ ላይ ነው አቅጣጫቸውና ምክንያቱም የመሬትን ክፍል ፕሪፔንዲኩላር ስለሚያገናኙ ነውና ወደ ላይ በሚወጣበት ጊዜ ደግሞ እየቀነሰ የመምጣት እድልም አላቸው ማለት ነው። Every day 12 hours of bright sunlight will be experienced in the low latitude zones or equatorial locales, providing more time for the surface to heat up and resulting in later seasonal change እና በየዕለቱ የ12 ሰዓት ደማቅ የሆነ የፀሐይ ብርሃን በሎ ላቲቲዩድ ዞን ወይም በኢኳቶሪያል አካባቢዎች ውስጥ የፀሐይ ብርሃን ያገኛሉ ማለት ነው እና ይሄም መሬቱ እንዲሞቅና ትንሽ የወቅቶች ለውጥም እንዲያመጣ አድርጎታል ይሄ የፀሐይ ብርሃን ማለት ነው። On the other side, high latitude regions or Arctic or polar locations have highly distinct seasons with cool summers and relatively long days እና በሌላ በኩል ደግሞ በሃይ ላቲቱድ ክልል ውስጥ ወይም በአርክቲክ እና በዋልታ ቦታዎች ላይ ማለት ነው በጣም የተለየ ወቅት ነው ያለው ማለት ነው እና ቀዝቃዛ በጋና ከሎ ላቲቲዩድ ሪሌት ስናነጻጽረው ረጅም ቀናትም ይኖራቸዋል እነዚህ ክልሎች ማለት ነው። Winters are bitterly cold and nights are long እና ክረምቱ በጣም ቀዝቃዛ ነው እና ሌሊቱ ደግሞ ረጅም ነው ማለት ነው። The change in solar declinations and day durations is explained by the shifting relationship between the Earth's surface and the sun's over the years እና ይሄ የሶላር ዲክላይኔሽንስ ወይም ማጋደል እና የቀን እርዝማኔው ወይም የቀኑ የቆይታው ለውጥ የሚገለጸው ማለት ነው በአመት ውስጥ በምድር ገጽ ላይ እና በፀሐይ መካከል ያለውን ይሄ ተለዋዋጭ ሪሌሽንሺፕ ወይም በሱ እነሱን በማገናኘት ነው ማለት ነው። Seasonal variations in the sun angles and the amounts of daylight can thus be considered the most fundamental element influencing global temperature dispersions እና በሰን አንግል ላይ ያሉ ወቅታዊ ልዩነቶች ማለት ነው እና የቀን ብርሃን የነዚህ ወቅታዊ ልዩነቶችና የቀን ብርሃን መጠን ማለት ነው የዓለም ሙቀት ስርጭትን ኢንፍሉዌንስ ስለሚያደርጉ በጣም መሰረታዊ ነገሮች ተደርገው ሊወሰዱ ይችላሉ እነዚህ ሰን አንግል ላይ ያሉ ወቅቶች ልዩነቶችና የቀን ብርሃኖች ማለት ነው። ለምንመለከተው ደግሞ 2.5.2 combined effects of revolutions, rotations and tilt of the earth ይሄ ስለ መሬት መዞር እሽክርክሪት እና ታይት ወይም ማዘንበል እና የነዚህን ሁሉ ጥምረት ውጤቶች የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። The difference in day length from December to June is smaller the closer an area is to the equators እና ከዲሴምበር እስከ ጁን ያለው የቀን እርዝማኔ ልዩነት ማለት ነው አነስተኛ ሲሆን አካባቢው ደግሞ ወደ ኢኩዌተር የሚጠጋበት ወቅት ነው ማለት ነው። Whereas the difference in day length from December to June is bigger close it is to the poles or high latitude እና ነገር ግን በዛ ወቅት ማለት ነው ከዲሴምበር እስከ ጁን ባለው ጊዜ የቀን ርዝማኔ ልዩነት ወደ ፖል ወይም high latitude ስንጠጋ የቀን ርዝማኔ በጣም ቢግ ይሆናል ማለት ነው በጣም ይረዝማል ማለት ነው። In June, for example, the daylight covers more half of one only polar latitude in the northern hemisphere, whereas darkness covers more than half of any parallel latitude in the southern hemisphere እና ምሳሌ ብንመለከት በጁን ወር ማለት ነው የቀን ርዝማኔው በኖርዘርን ንፍቀ ክበብ ወይም ሄሚስፌር በሚገኘው ፓራላል ላቲቲዩዶች ውስጥ ማለት ነው ከግማሽ በላይ የቀን ብርሃን የሚሸፍን ሲሆን ግማሹን ማለት ነው ግን በሳውዘርን ሄሚስፌር ወይም ንፍቀ ክበብ ደግሞ ከግማሽ በላይ የሚሆነው ክፍል በጨለማ ውስጥ ይሆናል ማለት ነው። In December, however, more than half of any latitude in the northern hemisphere is in darkness while more than half in the southern hemisphere in the sunshines እና ዲሴምበር ወር ላይ ማለት ነው በኖርዘር ሄሚስፌር ንፍቀ ክበብ ከሚገኙት ላቲቲዩዶች ውስጥ ማለት ነው ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በጨለማ ውስጥ ሲሆኑ በሳውዘርን ሄሚስፌር ወይም ንፍቀ ክበብ ደግሞ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በፀሐይ ብርሃን ውስጥ
ይሆናሉ ማለት ነው። ከግማሽ በላይ የሚሆኑት የዓለም ክፍሎች ማለት ነው። On June 21, the day length in the northern hemisphere increasing from 12 hours at the equator to 24 hours at the Arctic Circle እና ጁን 21 ቀን ደግሞ በኖርዘርን ሄሚስፌር ወይም ክበብ ያለው የቀን ርዝማኔ ከምድር ወገብ ከ12 ሰዓት ወደ 24 ሰዓት በአርክቲክ ሰርክል ያርጋል ማለት ነው። Nights are longer than days in the northern hemisphere from March 21 to September 22 or centered on June 21 since the southern pole is tilted away from the sun during this time እና በማርች 21 እስከ ሴፕቴምበር 22 በደቡብ ንቃተ ክበብ ማለት ነው ሄሚስፌር ውስጥ ምሽቶቹ ከቀናቶቹ ይረዝማሉ። ምክንያቱም በዚህ ወቅት የሳውዘርን ፖል ከፀሐዩ ስለሚርቅ ነው ማለት ነው። የፀሐይ ጨረሩ ቨርቲካል በሚሆንበት ጊዜ ራይት አንግል ሲሰራ ማለት ነው በዛ ቦታ ላይ የፀሐይ መጠኑ በጣም ግሬተስት ይሆናል ከፍተኛ ይሆናል ማለት። ነገር ግን የፀሐይ መጠኑ አንግሉ ስላንታይ ወይም ኦብሊክ በሚሰራበት ጊዜ ስትሬንግዙ ወይም የፀሐይ ጨረሩ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። እና ኢኩዌተር ላይ ኦቨርሄድ ሰን በጣም ሃይ ነው ከፍተኛ ነው ማለት ነው ኢንሶሌሽን ሪሲቭ የሚያደርገው ማለት ነው። እና ወደ ፖል ስንመጣ ደግሞ ወደ ላይ በምንወጣበት ጊዜ ይሄ የፀሐይ ብርሃን ወይም ኢንሶሌሽኑ እየቀነሰ የፀሐይ ጨረሩ እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። እና ፀሐይ ኦቨርሄድ የምትሆነው በትሮፒክ ኦፍ ካንሰር እና በትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮን ብቻ ነው። ከዛ ውጪ ፀሐይ ከነዚህ ትሮፒኮች ውስጥ ውጪ ኦቨርሄድ አትሆንም አናት ላይ አትሆንም ማለት ነው። ይሄም እንዴት ነው የሚሆነው? ለ6 ወር በኢኩዌተር እና በትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ትቆያለች ኦቨርሄድ ትሆናለች። ከዛ በኋላ ደግሞ ለሌላ 6 ወር ደግሞ በኢኩዌተር እና በትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮን መሃል ትሆናለች ማለት ነው። እና በትሮፒክ ኦፍ ካንሰርን መቼ ነው የምትሆነው ስንል ጁን 21 ላይ በጁን 21 ላይ ፀሐይ ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ላይ ትሆናለች ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? ጁን ሶልስቲክ ይባላል። ፀሐይ የምትቀርብበት ወር ጁን ሶልስቲክ ማለት ነው። እና በካፕሪኮርን የምትሆነው ደግሞ በዲሴምበር 21 ይሄም ዲሴምበር ሶልስቲክ ይባላል። ወደ ፀሐይ ወደ ካፕሪኮርን የምትቀርብበት ዲሴምበር 21 ስለሆነ ማለት ነው። እና ፀሐይ ኢኩዌተር ላይ የምትሆነውስ መቼ ነው የሚለውን ስናይ ከማርች እና ሴፕቴምበር ላይ ኢኩኖክስ ትሆናለች ማለት ነው። ፀሐይ ኢኩዌተር ላይ ዳይሬክትሊ ኦቨርሄድ ትሆናለች ማለት ነው። ኢኩዌተር ላይ የምትሆንበት ጊዜ ነው። እና ይሄ በሶልስቲክ እና ኢኩኒክስ ጊዜ ፀሐይ በምትቀርብበት እና ኢኩዌተር ላይ በምትሆንበት ጊዜ ምን ዞን ውስጥ ነው የምትሆነው? ትሮፒካል ዞን ውስጥ ነው። በትሮፒክ ኦፍ ካንሰር እና በትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮን ውስጥ ማለት ነው። እና በዚህ ምክንያት ፀሐይ ትሮፒክ ውስጥ 2 ጊዜ ትመላለሳለች። በአመት ውስጥ 2 ጊዜ ትመላለሳለች። እንዴት ነው የምንለው? መጀመሪያ ላይ ማርች እና ሴፕቴምበር ላይ ኢኩዌተር ላይ ነው የምትሆነው። ከዛ በኋላ ከሴፕቴምበር ተነስታ ኦክቶበር፣ ኖቬምበር፣ ዲሴምበር 21 ላይ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮን ላይ ትቀርባለች። ከዛ ትመለስና ዲሴምበር ላይ ቀርባ የለ ወደ ጃንዋሪ፣ ፌብሩዋሪ ከዛ ሴፕቴምበር ኢኩዌተር ላይ ትደርሳለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ማርች፣ አፕሪል፣ ሜይ፣ ጁን ትልና ጁን 21 ላይ ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ከዛ ትነሳና ደግሞ ጁን፣ ጁላይ፣ ኦገስት፣ ማርች ስለዚህ 6 ወሮች አለ ትዋይስ ኤኒ ኢየር ትሮፒክ ላይ ትሆናለች ማለት ነው። ኦቨርሄድ ይሆናል ማለት ነው። ሌላ የምንመለከተው ደግሞ 2.5.3 ኮንቲኔንታሊቲ ኦር ዲስታንስ ቱ ላርጅ ዋተር ቦዲ የሚለውን ነው። እና ላርጅ ቦዲስ ኦፍ ዋተርስ አር capable of storing massive amounts of energy during high energy time, that means hot in the summers and slowly releasing this energy to the atmosphere during low energy time, that means colder in winters። እና ትላልቅ የውሃ አካላት ማለት ነው ከፍተኛ ኃይልን የሚያከማቹ ናቸው። በጋ ላይ
ሞቃታማ በሚሆኑበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ኃይልን ያከማቻሉ። በክረምት ደግሞ ቀዝቃዛ በሚሆኑበት ጊዜ ደግሞ በቀስታ ኢነርጂን ወደ አካባቢው አየር ይለቃሉ ማለት ነው። thus energy flow can have a major impact on the climate of place which negligible continentality along an ocean shorelines and place in the interior of a land mass regarding to be very continental እና እነዚህ የኤነርጂ ፍሰቶች በውቅያኖሶችና ይሄ በሾር ላይኖች በደረቅ መሬትና በባህሮች መካከል ያለው ቦታ የሚለያዩበት ቦታ ማለት ነው። እና በዚህ ክፍል ማዕከላዊ ቦታ ላይ እንብዛም የማይታዩ ይሄ ኮንቲኔንቶች ባሉባቸው ቦታዎች ማለት ነው እነዚህ ክላይሜት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉና በጣም ኮንቲኔንታል ናቸው ማለት ነው፣ አህጉራዊ ናቸው። ኢንላንድ ኤሪያ or extremely continental heat up and cool down more quickly than area near huge bodies of waters እና ኢንላንድ ቦታዎች ማለትም አህጉር ውስጠኛ ክፍል ቦታዎች ማለት ነው ውቅያኖሶች የሌሉበት ቦታዎች ወይም በውሃ ከተከበቡ እነዚህ ኢንላንዶች በውሃ ከተከበቡ ቦታዎች ወይም ከውሃ አቅራቢያ ካሉ አካባቢዎች በበለጠ ኢንላንዶች ማለት ነው በፍጥነት ይሞቃሉ። ደረቁ መሬት ማለትና ይቀዘቅዛሉ። ምክንያቱም ደረቅ መሬት ቶሎ ይሞቃል፣ ውሃው ግን ለመሞቅ ብዙ ጊዜ ስለሚወስድና ሪፍሌክትም ስለሚያደርግ ነው ማለት ነውና ኢንላንድ ሎኬሽንስ have wider temperature range than coastal locations እና ይሄ ኢንላንድ አካባቢዎች ወይም ከውሃ የራቁ አካባቢዎች ማለት ነው ከባህር ዳርቻዎች ይልቅ ከፍተኛ የሆነ የሙቀት መጠንም አላቸው ማለት ነው። seasonal extremes are greater over the world's largest land masses that means Asia the greatest continentality on earth እና የተለያዩ በየወቅቱ የሚከሰቱ የአየር ንብረቶች እንደ ከባድ ዝናብ፣ ጎርፍ፣ ቅዝቃዜ፣ ሞቃታማ ሞገዶች፣ ኃይለኛ ንፋሶች እነዚህ በዓለማችን ትላልቅ የመሬት ስፋት ባላቸው ቦታዎች ላይ ማለትም እስያ ባሉ አህጉራት ላይ በጣም የከፋ ይሆናል ማለት ነው። coastal places that confront prevailing winds or trade or westerlines that are heavy with moistures evaporated from the ocean can get more rains እና ባህር ዳርቻዎች ላይ የሚገኙ ቦታዎች ከባድ ንፋስ ስለሚኖር የትሬድ ወይም ይሄ ዌስተርላይን ንፋሶች ማለት ነው እና ከውቅያኖሱ በሚተን እርጥበት የባህር ዳርቻ ቦታዎችን ብዙ ዝናብ እንዲያገኙ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሌክ swamps and marshes for example can generate significant temperature variation እና ሐይቆች ረግራጋማ ቦታዎች የሚያሰምጡ ቦታዎች ማለት ነውና ለምሳሌ ከፍተኛ የሆነ የቴምፕሬቸር ልዩነት እንዲፈጠሩ ያደርጋሉ እነዚህ ቦታዎች ማለት ነው። windward or upward locations of the lakes seem more dramatic temperature change than leeward location or downwinds እና ከሐይቆች የሚነሱ ንፋሶች ከሐይቁ በዊንድዋርድ በኩል ያለው ማለትም ወደ ላይ የሚነፍሰው ንፋስ ማለት ነው እና ከሊዋርዱ ከሚነፍሰው ቦታ ማለትም ወደ ታች ከሚነፍሰው ንፋስ በዊንድዋርድ ያለው ወደ ላይ የሚነፍሰው ንፋስ ማለት ነው በጣም አስገራሚ የሆነ ይሄ የቴምፕሬቸር ለውጦችን ያሳያል ማለት ነው። insolations at the waters or land surface also are to temperature variation እና በውሃና በመሬት አብዞርብ የሚሆነው የፀሐይ ብርሃን ቴምፕሬቸር ልዩነትን ያመጣል ማለት ነው። እና ኢንሶሌሽን እዚህ ጋር ኢንሶሌሽን ስንል ኢንሶሌሽን ምን ማለት ነው? ከፀሐይ የሚለቀቀው ጨረር በመሬት ሲዋጥ ወይም በውሃ አካላት በደመና በመሳሰሉት አብዞርብ ሲደረግ ነው ኢንሶሌሽን የምንለው። ስለዚህ ኢንሶሌሽንስ at the waters or land surface also added to temperature variation ስለዚህ በውሃና በመሬት አብዞርብ የሚሆነው የፀሐይ ጨረር ይሄ የቴምፕሬቸር ልዩነትን ቫሪዬሽንም ያመጣል ማለት ነው። some insolation is required on the lake surface to evaporate water rather than heat surface እና አንዳንድ ጊዜ ከፀሐይ የሚለቀቁ ጨረሮች ማለት ነው መሬት ላይ ከማረፍ ይልቅ ወይም ቦታዎችን ከማሞቅ ይልቅ የሐይቅ አካላት ላይ በማረፍ ኢቫፖሬት ቢያደርጉ ይሻላል ቦታውን ከሚያሞቁት ማለት ነውና evaporation converts radiant energy into latent energy which can be used to be heat air at the same time or sensible
ኤነርጂ እና ኢቫፖሬሽን ወይም ትነት ራዲያንት ኢነርጂን ወደ ላተንት ኢነርጂ ይለውጣል። ማለትም ራዲያንት ኢነርጂ የምንለው ከፀሐይ የሚለቀቀው ጨረር ያለምንም አስተላላፊ እቃ በዌቭ አማካኝነት ወደ መሬት የሚለቀቅ ኢነርጂ ነው። ይሄ ራዲያንት ኢነርጂ የምንለው ማለት ነው። እና ላተንት ኢነርጂ የምንለው ደግሞ አንድ ሰብስታንስ ከአንዱ ደረጃ ወደ ሌላ ደረጃ ሲለወጥ በዛን ጊዜ ኢነርጂ አብዞርብ ወይም ሪሊዝ ያደርጋል። ማለትም ጋዝ ወደ ሊኩዊድ ሲለወጥ ወይም ሊኩዊድ ወደ ሶሊድ በሚለወጥበት ጊዜ ማለት ነው። ይሄ ነው ራዲያንት ኢነርጂ የምንለው። ስለዚህ ላተንት ኢነርጂ የምንለውና ራዲያንት ኢነርጂ ወደ ላተንት ኢነርጂ ይቀየራል። እና ይሄም የሞቀው አየር በአንድ ጊዜ እንደዚህ ሲሆን የሞቀውን አየር በአንድ ጊዜ መጠቀም አንችልም ማለት ነው። During the summer months, waters in the forms of cloud also play a considerable influence in daily temperature change, particulars in most tropicals and mid-latitude locals. እና በበጋ ወራት በደመና መልክ ያለው ውሃ በዴሊ ቴምፕሬቸር ወይም በየቀኑ የሙቀት መጠን ላይ ማለትም በዴሊ ቴምፕሬቸር ላይ ለውጥ ያሳያል። በተለይም በአብዛኞቹ በትሮፒካል እና በሚድል ላቲቲዩድ አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ይኖራል ማለት ነው። These clouds are typically formed by convections and are most visible in the late afternoon when warm humid air near the surface rise and it is water vapors condenses into liquid waters. እና እነዚህ ደመናዎች በተለምዶ በኮንቬክሽን በተለመደው የደመና አሰራር ማለትም ቀጥታትነትን የተፈጠሩ ናቸው በኮንቬክሽን ማለት ነው። እና ከሰዓት በኋላ ሞቅ ያለ እርጥበት አዘል አየር ወደ ላይ ሲወጣና ይሄ የውሃትነቱ ደግሞ ወደ ፈሳሽ ውሃ ሲከማች በጣም የሚታዩ ናቸው እነዚህ ክላውዶች ማለት ነው። ሌላ የምንመለከተው ደግሞ 2.5.4 አቶሞስፌሪክ ሰርኩሌሽን የከባቢ አየር ዝውውርን ነው የምንመለከተው። Two locations may not have the same climate despite they have the same latitude, the same distance to the oceans and being located in the same hemisphere. እና ሁለት ቦታዎች ተመሳሳይ ላቲቲዩድ ከውቅያኖስ ያላቸው ርቀት ተመሳሳይ ርቀት ቢኖራቸውም እና በተመሳሳይ ሄሚስፌር ውስጥ የሚገኙ ሁለት ቦታዎች ተመሳሳይ አየር ንብረት ላይኖራቸው ይችላል ማለት ነው። This is because the climate of a place is also affected by locations relatives to atmospheric circulation. እና ይሄ የሚሆነበት ምክንያት የቦታው የአየር ሁኔታ ከአትሞስፌሪክ ሰርኩሌሽንስ አንፃር ቦታው ላይ ተጽዕኖ ስለሚያሳድር ነው። ማለትም ከከባቢው አየር ዝውውር በሰርኩሌሽኑ አማካኝነት ማለት ነው። This means one locations may be affected by atmospheric circulation from a certain direction more often than others. ይሄም ማለት አንድ ቦታ ከሌላው አቅጣጫ ማለት ነው በተደጋጋሚ በአትሞስፌሪክ ሰርኩሌሽን ወይም በዝውውር ሊጎዳ ይችላል። ለዛም ነው እንደዚህ ሆነው ማለት። According to the second law of thermodynamics, the job of atmospheric circulation is the balance energy inequalities across latitude. እና በሁለተኛው ይሄ የተርሞዳይናሚክስ ህግ መሰረት ይሄ የአትሞስፌሪክ ሰርኩሌሽን ወይም ዝውውር ስራ በላቲቱድ ውስጥ ያለውን ኤነርጂ ኢኒኳሊቲ ማመጣጠን ነው ማለት ነው። እና ይሄ የቴርሞዳይናሚክስ ህግ ምንድነው? ሁለተኛው የቴርሞዳይናሚክስ ህግ ምንድነው የሚለውን ስናይ አንድ ሞቃታማ የሆነ ኦብጀክት ብናመጣና ከቀዝቃዛው ኦብጀክት ጋር ብናገናኘው ሆት የሆነው አካል ይቀዘቅዛል እና የቀዘቀዘው አካል ደግሞ ይሞቃል እና እኩል ደረጃ ላይ እስኪደርሱ ድረስ ማለት እንደዚህ የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ የአትሞስፌሪክ ሰርኩሌሽን ወይም ዝውውር በላቲቲዩድ ውስጥ ያለውን ኢነርጂ ኢኒኳሊቲ ያመጣጥናል ማለት ነው። ለዚህ ነው ይሄንን ሰከንድ ሎ ቴርሞዳይናሚክስን ያመጣው ማለት ነውና horizontal inequalities in atmospheric pressure produce the circulation that resulted in climatic difference throughout space. እና በከባቢው የአየር ግፊት ውስጥ ያለ የሆሪዞንታል ኢኒኳሊቲዎች ወይም ያለመመጣጠኖች በቦታ ውስጥ የአየር ንብረት ልዩነቶችን
የሚያስከትሉትን ይሄ የሰርኩሌሽኖች ወይም ዝውውሮችን ይፈጥራል በዚህ ምክንያት ማለት ነው። ሃይ ፕሬሸር ሪፈርስ ቱ ፕሬሸር አቦቭ ሚን ሲ ሌቨል whereas low pressure refers to a pressure below mean sea level እና ሃይ ፕሬሸር ከባህር ወለል በላይ ያለውን ፕሬሸር ወይም ግፊት ሲያመለክት፣ ሎ ፕሬሸር ደግሞ ከሲ ሌቨል ወይም ከባህር ጠለል በታች ያለውን ግፊትን የሚያመለክት ነው ማለት ነው። In either the vertical or horizontal direction atmospheric mass or air travels from additional air, that means high pressure region to lower pressure locations እና በቨርቲካል ወይም በሆሪዞንታል አቅጣጫ ይሄ የአትሞስፌሪክ ማስ ወይም የሚጓዙት አየሮች ስብስብ ከሃይ ፕሬሸር ወደ ሎ ፕሬሸር ቦታዎች ነው የሚጓዙት፣ ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ ማለት ነው። የምንመለከተው ደግሞ 2.5.5 seasonal movement of subtropical high pressures ይሄ የሰብትሮፒካል ሃይ ፕሬሸር ወቅታዊ እንቅስቃሴዎችን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። እና because the subtropical high pressures is a source of surface westerline, the seasonal migrations of the south subtropical height has climate implications እና ይሄ የሰብትሮፒካል ሃይ ፕሬሸር ቤልት የዌስተርላይን ንፋሶች ምንጭ ነው። እና ይሄ የሰብትሮፒካል ሃይ ወቅታዊ እንቅስቃሴ የአየር ንብረቱ ጋር ክሎዝ የሆነ ግንኙነትም ነው ያለው። the subtropic high above 30 degree latitude according to general circulations model pulling surface air toward the poles and equators እና ይሄ የሰብትሮፒካል ሃይ ከ30 ዲግሪ ኖርዝ እና ሳውዝ ላቲቱድ ውስጥ የሚገኝ ነው እና በአጠቃላይ የዝውውር ወይም እንቅስቃሴ ማሳያ ነው። እና በአካባቢ ውስጥ ያለውን አየር ወደ ፖል እና ወደ ምድር ኢኩዌተር አካባቢ የሚስብ ነው። እና the intertropical coverage zone is located in low pressure zone that receive the most heat from the sun እና ይሄ ኢንተርትሮፒካል ከቨሬጅ ዞን ኮንቨርጀንስ ዞን ከፍተኛ የሙቀት መጠን በሚያገኘው በሎ ፕሬሸር ዞን ውስጥ ነው የሚገኘው። rising motions of tigers clouds and precipitation forming process connected with tundra storm weathers are triggered by the convergence of wind into the low pressure centers or cyclones እና ይሄ የጨመረ የሚሄደው የደመና እንቅስቃሴ እና የዝናብ መጠን ያፈጣጠሩ ፕሮሰሱ ሂደቱ ከዝናብ ከተቀላቀለው ነጎድጓድ ጋር ወይም ቱንደር ስቶርም ጋር የአየር ንብረቱ ከቱንደር ስቶርም ዌዘር ጋር ኮኔክት ያደርጋል እና የተነሱት ንፋሶች ደግሞ ወደ ሎ ፕሬሸር ማዕከልም ይሰበሰባሉ በዚህን ጊዜ ማለት ነው። ፕሬሸር ምን ማለት ነው ስንል ኤር ፕሬሸር ማለት is the weight exerted by air around us on the surface of the earth ማለት ነው። በከባቢ አየር ውስጥ ያለው አየር የሱ ግፊት ወይም የአየሩ ክብደት ነው እና በመሬት አካል ላይ እና በሁሉም አካባቢዎች ላይ ተመሳሳይ አይደለም ይሄ ኤር ፕሬሸር ማለት ነው። እና ኤር ፕሬሸር ስርጭቱ ምን ላይ ዲፔንድ ይሆናል ስንል altitude of the place ከመሬቱ ባለው የከፍታ መጠን ከመሬት ባለው የከፍታ መጠን እና በቴምፕሬቸር ላይ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። እና አልቲቲዩድ ወይም ከፍታ ሲጨምር ኤር ፕሬሸሩ ይቀንሳል። እና ሌላ ደግሞ ሃይ ቴምፕሬቸር ምንድነው ስንል ሃይ ቴምፕሬቸር ሜክ ኤር ኤክስፓንድ እና ከፍተኛ ቴምፕሬቸር አየሩ ኤክስፓንድ እንዲሆን ያደርጓል እንዲበታተን ማለት ነው። ዛት ሎወር ዴንሲቲም ስለተበታተነ ኤክስፓንድ ስለሆነ ሎወር ዴንሲቲ ይኖረዋል ማለት ዝቅተኛ የሆነ እፍጋት እና በዛው መጠን ደግሞ ሎ ፕሬሸርም ይኖራል ዝቅተኛ የሆነ የአየር ግፊትም ይኖራል ሃይ ቴምፕሬቸር ማለት ነው። ስለዚህ ሃይ ቴምፕሬቸር ካለ ሎወር ፕሬሸር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ደግሞ ሎ ቴምፕሬቸር ደግሞ makes the air to contract ዝቅተኛ የሆነ ቴምፕሬቸር የሙቀት መጠን ደግሞ አየሩ ኮንትራክት ወይም እንዲሰበሰብ ያደርጋል። ስለዚህ ሃይ ዴንሲቲ ይኖረዋል በጣም ከፍተኛ የሆነ እፍጋት ይኖራልና creating an area of light pressure ስለዚህ ሃይ ፕሬሸርም እንዲፈጠር ያደርጋል። ስለዚህ ሎ ቴምፕሬቸር ሃይ ፕሬሸር ነው ያለው፣ ሃይ ቴምፕሬቸር ደግሞ ሎ ፕሬሸር ነው ያለው ማለት ነው። እና ሌላ ደግሞ መመልከት ያለብን ስለ ግሎባል ፕሬሸር ቤልት
ስንመለከት ስንት ናቸው? 4 ናቸው። አንደኛው ኢኳቶሪያል ሎ ፕሬሸር ቤልት ወይም ዶርዱረም የምንለው ነው። ከ5 ዲግሪ ኖርዝ እስከ 3 ዲግሪ 5 ዲግሪ ሳውዝ ላቲቲዩድ የሚገኝ ነው ማለት ነው። እና ይሄም ከፍተኛ የሆነ ሂት ዋርም ኤር ያለበት እና ሎ ፕሬሸር ያለበት ነው። ሃይ ቴምፕሬቸር ካለ ሎ ፕሬሸር ነው ያለው አላለም። እና ዊንድ ስፒዱ ደግሞ ሎ ነው ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ ትሮፒካል ሃይ ፕሬሸር ቤልት ወይም ሆርስ ላቲቲዩድ የምንለው ይሄ ደግሞ ከ30 ዲግሪ እስከ 35 ዲግሪ ኖርዝ የሚገኝ ነው ማለት ነው። እና ከሁለት ወራት ውጪ በዚህ የሚገኘው የሙቀት መጠን በጣም ሃይ ነው፣ ከሁለት ወራቱ ውጪ ማለት ነው። እና እዚህ ያለው ይሄ ደግሞ ፕሬሸሩ ሃይ ፕሬሸር ነው፣ ምክንያቱም ከዶልዱረም የሚነሳው ንፋስ እዚህ ስለሚከማች ነው ማለት ነው። እና ከሰብ ትሮፒካል ፖላር ሎ የሚነሳው ንፋስም ወደዚህ ስለሚነፍስ ነው ሃይ ፕሬሸር ሊኖር የቻለው ማለት ነው። ሌላ ሶስተኛው ደግሞ ሰብ ፖላር ሎ ፕሬሸር ቤልት የምንለው ነው። ከ60 ዲግሪ እና 65 ዲግሪ ኖርዝ እና ሳውዝ የሚገኝ ነው። ይሄ ደግሞ ሎ ፕሬሸር ነው ያለው ማለት ነው። ምክንያቱም እስከ ከፖል ላይ ሃይ ፕሬሸር ስለሚኖር ማለት ነው፣ የሚነሳ ሃይ ፕሬሸር ስለሚኖር ነው። ሌላኛው ደግሞ ፖላር ሃይት የምንለው ነው። ይሄ ደግሞ በኖርዝ እና ሳውዝ ፖል ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። እና ፐርማነንት የሆነ ሃይ ፕሬሸር አለው፣ ፖላር ሃይትም ይባላል ማለት ነው። እነዚህ የምናያቸው ደግሞ ንፋሶች ናቸው። ትሬድ ዊንድ፣ ዌስተርላይን፣ ኢስተርላይን የምንላቸው ንፋስ ናቸው። የንፋሶቹ አቅጣጫ የሚነፍሱበት አቅጣጫ ነው ማለት ነው። ሌላ የምንመለከተው ደግሞ 2.5.3 ካሪዮሊስ ኢፌክት ሴንትሪፊጋል አክሰለሬሽን ኤንድ ፍሪክሽን የሚለው ነው። the Coriolis effect is when other factors cause air to shift its trajectories and speed። እና ይሄ ካሪዮሊስ ኢፌክት ወይም የሽክርክሪት ኃይል የምንለው ማለት ነው። እና ይሄ በመሬት በምትሽከረከርበት ጊዜ ወይም በሷ መሽከርከር ምክንያት ምንድነው የአየር ወይም የንፋሱ አቅጣጫውን እና ፍጥነቱን እንዲቀየር ያደርጋል። ይሄ ነው ካሪዮሊስ ኢፌክት የምንለው፣ አቅጣጫውን ሲቀየር በምድር እሽክርክሪት ምክንያት ማለት ነው። the appearance outward directed force on the atoms traveling along a curved trajectory is known as centrifugal acceleration። እና በተጠማዘዘ አቅጣጫ በሚጓዝ እቃ ላይ ማለት ነው የሚታየው አውትዋርድ ወይም ወደ ውጪ የሚሄደው ወይም የሚመራው ኃይል ነው ይሄ ሴንትሪፊጋል አክሰለሬሽን የምንለው፣ ወይም አንድ አካል ወደ ውጪ የሚገፋ ሲሆን። እና ሌላ ደግሞ it is an example of inertial action። እና ይሄ ደግሞ በድርጊት ውስጥ የመንቀርፈፍም ምሳሌ ነው ይሄ centrifugal acceleration ማለት ነው። the other forces that influenced wind directions and velocity is frictions። እና በሌላው ደግሞ በንፋስ አቅጣጫና ፍጥነት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድረው ኃይል ምንድነው? ፍሪክሽን ነው ማለት ነው። the degree of friction provided to the flowing air is determined by the types of the substance. is for example the mountains have a lot of frictions while ocean bodies have less no frictions። እና በሚንቀሳቀሰው አየር የፍሪክሽን ዲግሪ የሚወሰን ነው። እና በመሬቱም አይነት ነው የሚወሰነው ዲግሪው ማለት ነው፣ ወይም ፍሪክሽኑ። እና ለምሳሌ ተራሮች ብዙ ፍሪክሽኖች ሲኖራቸው የውቅያኖስ አካላት ግን ያነሰ ወይም ምንም ፍሪክሽን ወይም ግጭትም ላይኖራቸው ይችላል ማለት ነው። ሌላ የምንመለከተው 2.5.7 ocean circulation ነው። ocean circulation like air circulation is a process for balancing energy on the surface። እና ይሄ ocean circulation ልክ እንደ air circulation እንዳለው ማለት ነው ኢነርጂን ባላንስ ወይም የማመጣጠን ሂደት ነው ማለት ነው። the most significant ocean circulation influenced on climates are surface circulation which often flow the winds produced by semi-permanent pressure zones in the atmosphere። እና በአየር ንብረት ላይ በጣም ጉልህ የሆነ የኦሽን ከረንት ተጽዕኖች የሰርፌስ ከረንት ናቸው ማለት ነው። እና ብዙውን ጊዜ በከባቢ አየር ውስጥ ያለው ይሄ ሴሚ ፐርማነንት ፕሬሸር ዞን የሚፈጥረውን ንፋስ አቅጣጫ
ይከተላሉ እነዚህ ኦሽኖች ማለት ነው። ሌላ ምን መለከት 2.5.8 ቶፖግራፊክስ ኦር ኤሌቬሽን የሚለው ነው። because of the fast fluctuations is high and hence temperature as well as the qualities of solar exposures throughout the years. The climates in the mountainous area fluctuates greatly over short distance እና የከፍታ መለዋወጥ እና የሙቀት መጠን መለዋወጥ እንዲሁም አመቱን በሙሉ በፀሐይ መጋለጥ ማለት ነው በተራራው አካባቢዎች ላይ ያለውን የአየር ንብረት ባጭር ርቀት እንዲለዋወጥም አድርጎታል በሾርት ዲስታንስ ማለት ነው። እና high diurnal temperature range are prevalent at high elevations due to a decreased in mass and density compared to other areas that are lower in elevation but along the same latitude parallel. ይሄ ምንድነው የሚለው በከፍተኛ ዝቅተኛ ቦታ ላይ ከሆኑ ግን በተመሳሳይ ላቲቲዩድ ወይም ትይዩ ወይም ፓራላል ከሆኑ አካባቢዎች ጋር ሲነጻጸር በማስና በዴንሲቲ መቀነስ ምክንያት ከፍተኛ ወይም ሃይ ዲurnaል ቴምፕሬቸር ሬንጆች ሃይ ኤሌቬሽንስ ወይም ከፍተኛ ቦታ ላይ የሚገኙ ናቸው በዚህ ምክንያት ማለት ነው። እና የዛሬ ትምህርታችን በዚህ ተጠናቋል። አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ተከፍቷል ጥያቄ ብቻ የሚሰራበት ማለት ነው የሶሻል ሳይንስ ትምህርቶች ጥያቄ ብቻ የሚሰራበት እና እሱን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ይችላሉ እና ባይ